Hello viewers, welcome to Effective Learning. Indian National Congress and Muslim League যেটা হিস্ট্রি আন্ডারে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, যেটির ফার্স্ট পার্টের ভিডিও অলরেডি চ্যানেলেতে অ্যাভেলেবেল আছে। তোমরা যদি কেউ না দেখে থাকো তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সের প্লে লিস্টের আন্ডারে তোমরা সার্চ করে ভিডিওটি পেয়ে যাবে, অথবা আমি আই বাটনেতেও যোগ করে দেব, দেখে নিতে পারবে। আজকে এই টপিকেরই দ্বিতীয় পার্ট। চলো প্রথম প্রশ্ন দেখে নেব আমরা। In which of the following sessions of Indian National Congress the resolution of Swadeshi was adopted? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নিম্নলিখিত কোন অধিবেশনে স্বদেশী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল? So the option number D, Calcutta session 1906 will be the correct answer. So the resolution of Swadeshi was adopted in the Calcutta session 1906 of the Indian National Congress. তোমরা তো সবাই জানো যে Swadeshi movement involved programs like the boycott of government service, courts, schools and colleges, foreign goods, promotion of Swadeshi goods, এছাড়াও promotion of national education through the establishment of national schools and colleges. And এই মুভমেন্টটা both political and economic movement ছিল। চলো আজকে পরের প্রশ্ন দেখি। The first secretary of Indian National Congress was dash. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সচিব ছিলেন ড্যাশ। তোর উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ, অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম। The first secretary of Indian National Congress was Alan Octavian Hume. Actually, the Congress was founded by Indian and British members of the Theosophical Society movement, most notably A.O. Hume. It has been suggested that the idea was originally conceived in a private meeting of 17 men after the Theosophical Convention, যেটা held at Madras in December 1884. Hume took the initiative and it was in March 1885 that the first notice was issued convening the first Indian National Union to meet at Pune. চলো পরের প্রশ্ন দেখব। Who was the first president of Indian National Congress? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? খুবই কমন প্রশ্ন। এর উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি, W.C. Banerjee. So W.C. Banerjee in his presidential address outlined the following objectives like promotion of friendship among all those working for the cause of the country, এছাড়াও development and consolidation of feeling of national unity irrespective of race or creed formulation, and presentation of people's grievances before the government, and obviously mobilization of public opinion. Moving forward to the next question. When did the Indian National Congress accept the theory of drain of wealth? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখন ড্রেন অফ ওয়েলথের তত্ত্বটি গ্রহণ করেছিল? তার উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ, ইন 1896। এই প্রসঙ্গে মনে রাখবে in 1867 দাদাভাই নাওরোজি put forward the famous drain theory, but in 1896, যেটা প্রশ্নের অ্যান্সারও, in the annual session held at Calcutta adopted the drain theory by proclaiming that the famines in the country and poverty of the people had been brought on by the drain of wealth from the country. Right. চলো পরের প্রশ্ন দেখব। In which session of the Indian National Congress Vande Mataram was first sung? ইন্ডিয়ান জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে প্রথমে বন্দে মাতারাম গাওয়া হয়েছিল? তো ডাইরেক্ট প্রশ্ন, এর উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি, 1896. So 1896 in the Calcutta session of the Indian National Congress, Vande Mataram was first sung. Vande Mataram is a Sanskrit poem written by Bankim Chandra Chatterjee in 1870, which he included in his Bengali novel Anandamath in 1882, and the poem was first sung by Rabindranath Tagore in this session, that is 1896, and the first two verses of the song were adopted as the National Song of India in October 1937 by the Congress Working Committee prior to the end of colonial rule of August 1947. চলো পরের প্রশ্ন দেখব। The famous Lucknow Pact was signed between the Indian National Congress and the Muslim League in
বিখ্যাত লখনৌ চুক্তিটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ড্যাশ কত সালে বলতে হবে। এর উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি 1916। ডিউরিং দ্য 1916 কংগ্রেস সেশন অ্যাট লখনৌ টু মেজর ইভেন্টস অকার। এক তো দ্য ডিভাইডেড কংগ্রেস বিকেম ইউনাইটেড, আর 2 নম্বর ইভেন্ট বলতে হিন্দু মুসলিম ইউনিটি। সো ইন দিস প্যাক্ট an understanding for joint action against the British was reached between the Congress and the Muslim League, and it was called the Lucknow Pact. So the signing of the Lucknow Pact by the Congress and the Muslim League marked an important step in the Hindu-Muslim unity also. চলো পরের প্রশ্ন দেখবো। Who brought about a compromise between Muslim League and Congress in 1916? কে 1916 সালে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা নিয়ে এসেছিলেন? একটা টপিকের আন্ডারে একটা পার্টিকুলার অংশ থেকে অনেক রকমভাবেই প্রশ্ন করা যায়। তো এই প্রশ্নটার উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ বাল গঙ্গাধর তিলক। সো বাল গঙ্গাধর তিলক ব্রট অ্যাবাউট এ কম্প্রোমাইজ বিটুইন মুসলিম লীগ অ্যান্ড কংগ্রেস ইন 1916, এবং এ সময়তে 2 হোম রুল লিগস ওয়ার এস্টাবলিশড, ওয়ান বাই B.G. Tilak at Pune in April 1916 এবং other by Annie Besant at Madras in September 1960. And the 2 leagues cooperated with each other as well with the Congress and the Muslim League in putting their demand for home rule. চলো পরের প্রশ্ন দেখব। The president of the Surat session of Indian National Congress 1907 was dash. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুরাত অধিবেশন 1907 এর সভাপতি ছিলেন ড্যাশ। অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি রাস বিহারী বোস দেয়া আছে, এখানেতে বোস হবে না, এটা হবে রাস বিহারী ঘোষ। So the president of the Surat session of Indian National Congress 1907 was রাস বিহারী ঘোষ, এবং এই রাস বিহারী ঘোষ পরের বছরও 1908-এ মাদ্রাস সেশনেতেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। চলো পরের প্রশ্ন দেখব। হু হ্যাড রিডিকিউলড কংগ্রেস অ্যাজ রিপ্রেজেন্টিং অনলি মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি অব দ্য পিপল? কংগ্রেসকে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে উপহাস করেছিলেন কে? তোর উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি লর্ড ডাফরিন। সো লর্ড ডাফরিন হ্যাড রিডিকিউলড কংগ্রেস অ্যাজ রিপ্রেজেন্টিং অনলি এ মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি অব দ্য পিপল। লর্ড ডাফরিন প্রসঙ্গে মনে রাখবে, হি সার্ভড অ্যাজ গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ভাইসরয় ফ্রম 1884 to 1888, and during his tenure the Third Burmese War led to annexation of whole of Burma and Burmese ruler was exiled to India. এই সময়তে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট মানে লর্ড ডাফরিনের সময়তে in 1885 A.O. Hume led the foundation of ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, এবং 3 নম্বর ইনসিডেন্ট ডাফরিনের সময়তে এই 1885-এতেই দ্য পাঁচদে ইনসিডেন্ট হ্যাপেন্ড ইন হুইচ দ্য রাশিয়ান ফোর্সেস সেজড আফগান টেরিটরি সাউথ অফ আমুদারিয়া অ্যারাউন্ড সাইট অফ পাঁচদে যেটা নাও লোকেটেড ইন তুর্কমেনিস্তান, অ্যান্ড দিস ক্রিয়েটেড এ ডিপ্লোম্যাটিক ক্রাইসিস বিটুইন রাশিয়া অ্যান্ড গ্রেট ব্রিটেন। চলো পরের প্রশ্ন দেখবো আমরা। Which of the following is not correctly matched? তো অপশনগুলোর মধ্যে দেখো অপশন নাম্বার এ তে দেওয়া রয়েছে দ্য কংগ্রেস সেশন অফ 1887 মাদ্রাস, এটা তো সঠিক। দ্য কংগ্রেস সেশন অফ 1888 এলাহাবাদ, এটাও ঠিক। দ্য কংগ্রেস সেশন অফ 1890 ক্যালকাটা, এটাও ঠিক। দ্য কংগ্রেস সেশন অফ 1892 বম্বে, না এটা ভুল। সুতরাং এর উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি দ্য কংগ্রেস সেশন অফ 1892 বম্বে, যেটা ভুল। এই 1892 এর সেশনটা হয়েছিল এলাহাবাদে, এবং এই সেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি। এ প্রসঙ্গে মনে রাখবে, দেখবো অপশন নাম্বার এ তে যে কংগ্রেস সেশন 1887-এর কথা দেওয়া রয়েছে ম্যাড্রাস সেশনটা, এই সেশনটার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাদরুদ্দিন তায়েবজি। 88-এর এলাহাবাদ সেশনের আইএনসি প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ ইউল, এবং 1890-র ক্যালকাটা সেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফিরোজ শাহ মেহতা, রাইট। চলো পরের প্রশ্ন দেখবো। কনসিডার দ্য ফরমেশন অফ দ্য ফলোয়িং অ্যাসোসিয়েশনস বিফোর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে নিম্নলিখিত সমিতিগুলির গঠন বিবেচনা করুন। তো দেখো 4টে অ্যাসোসিয়েশনের কথা বলা রয়েছে এখানে। তো এর মধ্যে থেকে তোমাদেরকে সাজিয়ে বলতে হবে কোনটার পরে কোনটা গঠিত হয়েছিল, এবং সবকটা অ্যাসোসিয়েশনই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে। তার উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ, মানে প্রথমেতে ম্যাড্রাস নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন, তারপরেতে নাম্বার 3 পুনা সার্বজনিক সভা, তারপরেতে ইন্ডিয়ান লীগ, এবং সবশেষে দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। দ্য ফার্স্ট অর্গানাইজেশন ইন দ্য মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি টু ভেন ফর দ্য রাইটস অফ Indians was the Madras Native Association, and which was established by Gazulu Lakshminarashu Chetty, এবং সালটা হচ্ছে 1849, and Pune Sarvajanik Sabha was founded by M.G. Ranade in 1870, and Pune Sarvajanik Sabhata এটার ফরমেশন হয়েছিল টু রিপ্রেজেন্ট দ্য অ্যাসপিরেশন অফ দ্য পিপল টু গভর্নমেন্ট, and it published a quarterly journal to put forward the problems of people before the government. আর এই ইন্ডিয়ান লীগ প্রসঙ্গে মনে রাখবে শিশির কুমার ঘোষ along with a group of progressive leaders founded the Indian League in 1875, and this league aspired to represent not only the middle classes but the masses as well, and to stimulate a sense of nationalism among the people. এবং the Indian Association, it is founded in 1876. Actually, the Indian National Association was the first declared nationalist organization, obviously founded in British India by Surendranath Banerjee এবং আনন্দ মোহন বোস। এ প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে it was originally established as Bharat Sabha and held its first annual conference in Calcutta, and it merged in INC in 1885. চলো পরের প্রশ্ন দেখবো আজকে। Consider the following statement in regards to the session of Congress during freedom struggle of India. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কিত নিচের বক্তব্যটি বিবেচনা করুন। দেখো এখানেতে দুটো ঘটনা দেওয়া রয়েছে। এক নম্বরেতে কি দেওয়া রয়েছে, both the wings of Congress মানে এক্সট্রিমিস্ট এবং মডারেট গট reunited for the first time after the split of 1907, যেটা সুরাট স্প্লিটেতে হয়েছিল। আচ্ছা, অপশন নাম্বার 2 তে যে ইভেন্টটা দেওয়া রয়েছে, মুসলিম লীগ অ্যান্ড কংগ্রেস কেম আপ উইথ কমন পলিটিক্যাল ডিমান্ডস বিফোর দ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। দেখো এই দুটো ইভেন্টের রেসপেক্টে কংগ্রেসের কোন অধিবেশনটা হয়েছিল নিচের ABCD এই চারটের মধ্যে বলতে হবে। দেখো আগের একটা প্রশ্নতেই যেটা 1916-এর যে লখনৌ প্যাক্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেখানেতেই আমি বলে দিয়েছি অলরেডি। তো প্রশ্ন কিভাবে হতে পারে তোমরা বুঝতেই পারছো। চলো এর প্রশ্নের উত্তরটা হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি, 1916. So in the session of Congress in 1916 of Lucknow, both the wings of Congress got reunited by the effort of Tilak, যেটা আমি আগে উল্লেখ করলাম, এবং Muslim League and Congress came up with common political demands by the effort of annexation. চলো পরের প্রশ্ন দেখি। Which of the following reasons for the emergence of revolutionary terrorism in India after the split in the Indian National Congress in 1907? 1907 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বিভক্ত হওয়ার পরে ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের উত্থানের জন্য নিচের কোনটি কারণ? দেখো এখানেতে এক নম্বরেতে দেওয়া রয়েছে দ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট টুক অ্যান arrogant and repressive step against the national movement. Number 2 তে রয়েছে the extremist national leaders failed to give a positive lead to the people, এবং নাম্বার 3 তে রয়েছে the revolutionists succeeded to develop a well planned system to struggle against the British rule. তো এর উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার বি, both 1 and 2। তাহলে 1 এবং 2 নম্বরটা এর পক্ষে সাপোর্টেড। So after the split in the Indian National Congress in 1907, the British Indian government took an arrogant and repressive steps against the national movements. It is correct. And the extremist national leaders failed to give a positive lead to the people. This was also right. চলো পরের প্রশ্ন দেখি। Match the list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below the list.
তালিকা 1 এর সাথে তালিকা 2 এর মেলাতে হবে এবং নিচের কোড অনুযায়ী অ্যান্সারটা সিলেক্ট করতে হবে। এটাই দেখো, লিস্ট 1 এতে সেশন অফ কংগ্রেস দেওয়া রয়েছে এবং লিস্ট 2 এতে প্রেসিডেন্টের নাম দেওয়া রয়েছে। তো ফার্স্ট সেশন, সেকেন্ড সেশন, থার্ড সেশন এবং ফোর্থ সেশন, এই 4টে সেশন এবং তাদের রেসপেক্টিভ প্রেসিডেন্টের নাম তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, তাহলেই ম্যাচ করতে পারবে। তো উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি, মানে ফার্স্ট সেশন প্রেসিডেন্ট ছিলেন WC ব্যানার্জি, সেকেন্ড সেশন এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন দাদাভাই নওরোজি, থার্ড সেশন যেটার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাদেরুদ্দিন তায়েবজি এবং ফোর্থ সেশন জর্জ ইউল। এবং সালটা তো তোমরা অবশ্যই জানো, ফার্স্ট সেশন মানেই 1885, সেকেন্ড 1886, 1887, এটার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। চলো পরের প্রশ্ন দেখব। Which one of the following had supported the non-cooperation resolution of Mahatma Gandhi in the special session of the Indian National Congress at Calcutta in 1920? নিচের কে 1920 সালে কলকাতার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন? দেখো, কে প্রেসিডেন্ট ছিল জিজ্ঞাসা করেনি, কিন্তু কে সমর্থন করেছিলেন এই প্রস্তাবটা, তার উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি, মতিলাল নেহেরু। আর যদি বলতো যে এই স্পেশাল সেশনটার কে প্রেসিডেন্ট ছিল, তখন তার উত্তর হয়ে যেত লালা লাজপত রায়, রাইট? So Motilal Nehru had supported the non-cooperation resolution of Mahatma Gandhi in the special session of the Indian National Congress at Calcutta in 1920, যেটা সেপ্টেম্বর 1920 তে হয়েছিল আন্ডার দ্য প্রেসিডেন্টশিপ অফ লালা লাজপত রায়। এবং এই স্পেশাল সেশনটার উদ্দেশ্য কি ছিল, এখানেতে কতগুলি এম সিলেক্ট করা হয়েছিল, সেট করা হয়েছিল। যেমন এক তো ইন ফেভার অফ নন ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট, যেটা মেনটেন করতেই হবে। 2 নম্বর ছিল নন কোঅপারেশন মুভমেন্টকে স্টার্ট করা, এবং এর আলটিমেট এম বলতে স্বরাজ লাভ করা। সো ডিফাইন্ড স্বরাজ অ্যাজ ইটস আলটিমেট এম। এবং এই অধিবেশনটা ডাকা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি টু পাস দ্য রেজলিউশন অফ দ্য নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট। এবং এ প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে গান্ধীজি এক্ষেত্রে একটা রং প্রেডিকশন করেছিলেন, যেটা তিনি বলেছিলেন যে ইফ দ্য নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট গেট সাকসেসফুল, স্বরাজ কুড বি অ্যাটেন্ড ইন 1 year, কিন্তু সেটা তো হয়নি, সেটা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখতেই পাই। এবং এই সেশনেতেই মহাত্মা গান্ধী কনভিন্সড আদার লিডার্স অফ দ্য নিড টু স্টার্ট এ নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট ইন সাপোর্ট অফ খিলাফাতস অ্যাজ ওয়েল ফর স্বরাজ। সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দিস ভিডিও। থ্যাংক ইউ। ভিডিওটি তোমাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রেখো পরবর্তী নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবে না। গুড বাই, গড ব্লেস ইউ অল।